हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको। बाबा की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण। हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। वो बाबा की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण। हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। तुमने भी खुद को दादी किया है बलिहार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। कैसे भूलेगा दादी देवी परिवार प्यारा। उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा। कैसे भूलेगा दादी देवी परिवार प्यारा। उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा। दिन रात सद्गुणों से किया है श्रृंगार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। किया हमको प्यार कितना। किया हमको प्यार कितना। प्रकाश स्तंभ बन प्रकाश देना जिनका काम। प्रकाश स्तंभ बन प्रकाश देना जिनका काम। दादी प्रकाश मणि जी उस नक्षत्र का है नाम। दादी प्रकाश मणि जी उस विभूति का है नाम। प्रकाश स्तंभ बन प्रकाश देना जिनका काम। प्रकाश स्तंभ बन प्रकाश देना जिनका काम।
दादी प्रकाश मणि जी उस नक्षत्र का है नाम। प्रकाश स्तंभ बन प्रकाश देना जिनका काम। प्रकाश स्तंभ बन प्रकाश देना जिनका काम। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति अति धर्म ग्लानि का समय प्रभु लिए अवतार। ब्रह्मा के मानवीय तन में शिव हुए साकार। अति धर्म ग्लानि का समय प्रभु लिए अवतार। ब्रह्मा के मानवीय तन में शिव हुए साकार। धरा पे प्रभु पधारे छोड़ अपना परम धाम। धरा पे प्रभु पधारे छोड़ अपना परम धाम। प्रकाश स्तंभ बन प्रकाश देना जिनका काम। प्रकाश स्तंभ बन प्रकाश देना जिनका काम। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति नन्हे पौधे को बनाया वृक्ष एक विशाल। नजरों से निहाल किया कर्मों से कमाल। नन्हे पौधे को बनाया वृक्ष एक विशाल। नजरों से निहाल किया कर्मों से कमाल। तप त्याग और सेवा का अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। अपने आप को
चलो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ఓం శాంతి. గుడ్ మార్నింగ్. అందరూ అమృత్ వేళ యోగం చేశారా? అయితే ఈరోజు సాకార్ మురళి బాబా చెప్తారు, मीठे बच्चे कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं, सदा देही अभिमानी रहकर रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। బాబా చెప్తారు, మీటే బచ్చే ఎప్పుడు తలంపున యాత్రలో అలసిపోయి యాత్రను వదలకూడదు. సదా ఆత్మాభిమాని ఉండేదానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. బాబా ప్రీతిని మనం లాగాలంటే, రిసీవ్ చేసుకోవాలంటే, మనం స్వీట్గా కావాలంటే తలంపున యాత్ర చేస్తూ ఉండాలి. प्रश्न, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ ज़रूर करना है? 16 कला संपूर्ण అంటే పర్ఫెక్ట్ కావాలంటే ఏం పురుషార్థం కంపల్సరీగా చేయాలి? उत्तर, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो, प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठा बन जाएंगे, सब किट समाप्त हो जाएंगे. అంటే 16 కళా సంపన్న కావాలంటే, పర్ఫెక్ట్ కావాలంటే ఎంత సాధ్యమో అంత మన స్వయం మన ఆత్మని అనుకోవాలి. చాలా ప్రీతిగా ప్రేమ సాగర్ని తలంపు చేస్తే పర్ఫెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాం. మరి జ్ఞానం ఏమో చాలా ఈజీ. అయితే 16 కళా సంపన్న కావాలంటే తలంపు ఇది అంటే బాబా తలంపు మరి ఆత్మ స్మృతి ఉంటే ఆత్మ పర్ఫెక్ట్ అయిపోతుంది. ఆత్మని అనుకుంటేనే చాలా స్వీట్గా అయిపోతాం. ఈ జగడాలని సమాప్తి అయిపోతుంది. ఓం శాంతి. పాట, తూ ప్యార్ కా సాగర్ హై తేరే ఇక్ బూందు కే ప్యాసే హమ్ని ఒక పాట ఉంది, అందరూ విని ఉంటారు. నువ్వు ప్రేమ సాగర్. ओम शांति. प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसे प्यार का सागर बनाते हैं, क्योंकि ये मेन ऑब्जेक्ट ही है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने. इसको सब कितना प्यार करते हैं, बच्चे जानते हैं. बाबा हमको इन जैसे मीठा बनाते हैं. मीठा यहाँ ही बनना है और बनेंगे भी याद की यात्रा से. भारत का योग गाया हुआ है, याद ये है याद అంటే బాబా చెప్తారు, ఈ ప్రేమ సాగర్ని ఒక పాట ఉంది. శివ బాబా ప్రేమ సాగర్ వచ్చినారు, బిడ్డలను కూడా తన సమానం ప్రేమ సాగర్గా చేశాను. మన లక్ష్యం కూడా ఇదే. ఈ విధంగా లక్ష్మీనారాయణ కావాలి అట్లా అని అందరికీ చాలా ఇష్టం లక్ష్మీనారాయణని చూస్తే. సో లక్ష్మీనారాయణ లాగా మనం కావాలి ఎట్లా అవుతాం? చాలా బాబా తలంపు చేస్తూ ఉండాలి.
బాబా మన అంత స్వీట్గా చేస్తారు. అంటే ఆ స్వీట్గా అయ్యేది కూడా ఇక్కడే కావాలి, సంగంలో. సంగం యుగంలో అవుతూ ఉంటే సత్యుగంలో న్యాచురల్గా స్వీట్గా ఉంటాం. అయితే బాబా తలంపులోనే అట్లా అవుతాం. ఇదే భారతదేశాన్ని రాజయోగం ఈ తలంపు చేసేది. तो इस याद में ही तुम इन जैसे विश्व के मालिक बन सकते हो. ఈ తలంపు ఆధారంలోనే లక్ష్మీనారాయణ లాగా మనం విశ్వానికి మాలిక్ కావచ్చు. यही बच्चों को मेहनत करनी है. तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है. मूल बात है याद की. याद ही प्यार देती है. అంటే శివబాబా చెప్తారు, తలంపులో ఉండేదానికి మనం చాలా ఎక్కువగా ప్రయత్నం చేయాలి. ఇట్లా అహంకారం ఉండకూడదు. నాకేమో మొత్తం జ్ఞానం ఉంది కదా, ఎక్కువ జ్ఞానం ఉంది అట్లా. అయితే ముఖ్య మాట ఇక్కడ శివబాబా తలంపు చేస్తూ ఉంటేనే ఇట్లా ప్రీతి వస్తుంది. बहुत मीठे बहुत प्यारे बनते जाएंगे. चाहते हैं ना बनने के लिए, ऊंच पद पाना चाहते हो तो मेहनत करो. అందరికీ చాలా ఇష్టం, చాలా స్వీట్గా ఉండాలి, చాలా అందరికీ ప్రియంగా ఉండాలి అట్లా అని. అయితే శ్రేష్ఠ పదవి కావాలి, ఇదాన్ని కూడా ఇష్టమే, కానీ దానికోసం ప్రయత్నం చేయాలి. नहीं तो बहुत पछताएंगे. ఇప్పుడు మనం అంత బాగా పురుషార్థం చేయలేదంటే లాస్ట్లో పశ్చాత్తాపం ఉంటుంది. क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिन्हें याद में रहने का पहुंचता नहीं है, थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं. एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पाएंगे. शिव बाबा చెప్తారు, ఇక్కడ మరి బాబా తలంపులా ఉండాలి. చాలామంది బిడ్డలు బాబా తలంపు చేసేదే లేదు. చేసి చూస్తారు, సరిగ్గా రాలేదు, అలసిపోదారంటే వదిలేస్తారు. అయితే ఆత్మాభిమాని అయ్యేదానికి చాలా ప్రయత్నం కావాలి, లేదంటే తక్కువ పదవి దొరుకుతుంది. इतना स्वीट कभी नहीं होंगे. बहुत थोड़े बच्चे हैं तो खींचते हैं क्योंकि याद में रहते हैं. బాబా చెప్తారు, చాలా తక్కువ మంది బిడ్డలు బాబాని అట్రాక్ట్ చేస్తారు, ప్రీతిని అట్రాక్ట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే తక్కువ మంది బాబా తలంపులా ఉంటారు. అంత ఎక్కువ తలంపు ఉంటేనే శివబాబా ప్రీతి కూడా మనం అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. जितना याद में रहेंगे उतना बहुत स्वीट बनते जाएंगे. इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया है. याद से ही स्वीट बनते हैं. सतयुग में सूर्यवंशी पहले नंबर में है, चंद्रवंशी सेकंड नंबर में है. ये लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं. इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फ़र्क है. इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाते. कृष्ण पर भूल से कलंक लगाया है, राम सीता पर तो लगाए हैं. అంటే బాబా చెప్తారు, లక్ష్మీనారాయణ అంత స్వీట్గా వేరెవరు లేదు. చూస్తేనే చాలా బాగుంది లక్ష్మీనారాయణ చిత్రం. అయితే ఎట్లా అయినారు వాళ్ళు? ముందు జన్మలో బాబా తలంపు ఎక్కువ చేసినారు, అందుకే అంత స్వీట్గా ఉన్నారు. సో సూర్యవంశీ నెంబర్ 1, చంద్రవంశీ నెంబర్ 2. అయితే అందరికీ లక్ష్మీనారాయణ చాలా ఇష్టం. రామ్ సీత కంటే లక్ష్మీనారాయణ చాలా ఇష్టం. ఏ కలంకం లేదు వాళ్ళ పైన. అయితే కృష్ణ పైన తెలిగంట కలంకం పెట్టినారు, రామ్ సీత పైన ఏమో కలంకం ఉంది. ఏమేమో చెప్తారు మనుషులు కథలు. तो बाप कहते हैं बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे कि हम आत्मा है. आत्मा समझ करके बाप को याद करने से बहुत मज़ा आएगा. जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे. 14 कला फिर डिग्री कम हुआ ना, 2 डिग्री कम, फिर डिफेक्ट्स भी होती है. 16 कला में परफेक्शन है.
శివబాబు చెప్తారు, ఎంత మీరు తలంపు చేస్తారు అంత స్వీట్గా అవుతారు. అయితే దానికోసం ఆత్మాభిమాని కావాలి. బాబా తలంపు చేస్తూ ఉంటే చాలా మజా ఉంటుంది. అప్పుడే 16 కళా సంపన్న కూడా మనం అవుతాం. సతోప్రధాన్ అంటే రామ్ సీతాది 14 కళ 2 డిగ్రీ తగ్గిపోయిందా లేదా, డిఫెక్ట్ ఉంది. దీని అర్థం తక్కువ ఉంటే డిఫెక్ట్ ఉంది. 16 కళ సంపూర్ణంగా ఉంది, పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. జ్ఞానం ఏమో చాలా ఈజీ. కొందరు దీంట్లో చాలా ఫాస్ట్గా పోతారు, అన్నీ నేర్చుకుంటారు. అయితే యోగం చాలా ముఖ్యం. कोई भी सीख सकते हैं ज्ञान, 84 जन्म कल्प कल्प लेते आए हैं, अभी वापस तो कोई जा नहीं सकते जब तक पूरा पवित्र नहीं बन. 84 జన్మ ఏమో ప్రతి కల్పం తీసుకుంటాం, కానీ వాపస్ ఎవరు మధ్యలో పోయేదానికి లేదు. ఎందుకంటే పవిత్రంగా కావాలి, పూర్తిగా పవిత్రం కావాలి. అది బాబా తలంపులో ఉంటేనే ఫుల్ పవిత్రం అవుతాం. నేతో సజాయి కాని పడింది. ఇప్పుడు పూర్తిగా పవిత్రం కాలేదంటే పనిష్మెంట్ తీసుకోవాల్సిందిగా ఉంటుంది. బాబా బార్ బార్ समझाते हैं, जितना हो सके पहले पहले ये एक बात पक्का करो कि मैं आत्मा हूँ. हम आत्मा अपने घर में रहती तो सतो प्रधान पवित्र रहते थे. फिर यहाँ जन्म लेते हैं, कोई कितना जन्म लेते हैं. అంటే ముఖ్య మాట పవిత్రత తలంపులో ఉండే అవుతుంది, లేదంటే పనిష్మెంట్ తీసుకోవాల్సిందిగా ఉంటుంది. బాబా మనకు గడి చెప్తారు, మొదటి మాట బాబా తలంపు పక్కా చేసుకోండి. దానికి ముందు నేను ఆత్మ అనే దాన్ని పక్కా చేసుకోవాలి. ఆత్మ ఎప్పుడు పరంధాంలో ఉండిందో సతోప్రధానిగా ఉండింది. మళ్ళీ ఈ భూమిలో వచ్చి పునర్జన్మం తీసుకొని వచ్చింది. ఎవరు ఎంత జన్మ తీసుకుంటారు. అందరూ ఏమి 84 జన్మం కాదు. तो पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते हैं, दुनिया की ये इज्जत कम हो जाती है. బాగా చెప్తారు, లాస్ట్లో అందరూ తమో ప్రధాన్ అవుతారు, మర్యాద కూడా తక్కువ అయిపోతుంది ఈ ప్రపంచాన్ని. नया मकान होता है तो उसमें कितना आराम होता है, फिर डिफेक्टिव हो जाती है, कलाएं कम होती जाती है. కొత్త ఇంట్లో ఎంత ఆరాంగా బాగుంటుంది, హాయిగా ఉంటాం. పాతది అవుతూ ఉంటే అన్ని డిఫెక్ట్స్ వచ్చేస్తుంది, కళలు తగ్గిపోదా ఉంటుంది. ఆ విధంగానే ఈ ఆత్మది అయింది. अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाना है तो परफेक्ट बनना है. మనకు సంపూర్ణంగా కావాలి, పర్ఫెక్ట్ ప్రపంచానికి పోయేదానికి పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता है, आत्मा को परफेक्ट कहा जाता है. जितना हो सके कोशिश करो मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ. अपने अंदर खुशी में रहना चाहिए. मनुष्य अपने को देदारी समझ खुश होते हैं. అంటే ఎంత సాధ్యమో అంత ప్రయత్నం చేయండి ఆత్మాభిమాని అయ్యి బాబా తలంపులో ఉండేదానికి. అప్పుడే ఖుషి ఉంటుంది. మనుషులు దేదారి అని అనుకొని ఖుషీగా ఉంటారు. మే ఫలానా కా బచ్చా హూ అట్లా. ఎవరైనా పెద్ద ఆఫీసర్స్ ఉంటారు, లే మినిస్టర్ ఉంటారు, వాళ్ళ బిడ్డలు అంటే అహంకారంలో వచ్చేస్తారు, నే ఫలానా వాళ్ళ బిడ్డ, ఖుషీగా ఉంటారు. तो ये अल्पकाल का है, అది అల్పకాల అహంకారం. ఫలానా పెద్ద మనిషి బిడ్డ అట్లా అనుకునేది. अभी तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना है, इसमें मूंझना नहीं है. ఇప్పుడు నేను ఆత్మ అని అర్థమైపోయింది కదా, ఆత్మకు పూర్తిగా శివబాబా దగ్గర కనెక్షన్ ఉండాలి, కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు. బల్ విలాయత్ మే యా కహాं भी जाओ एक बात पक्का करो कि బాబా को याद करना है. మీరు ఏ ఊర్లో ఉంటేనే సరే, ఫారిన్లో అయినా సరే, ఎక్కడైనా సరే, ఈ మాట పక్కా చేసుకోండి, నేను బాబా తలంపులో ఉండాలి అట్లా అని. బాబా ప్యార్ కా సాగర్ है, ये महिमा कोई मनुष्यों की नहीं है. आत्मा अपने बाप की महिमा करती है. आत्माएं सब आपस में भाई भाई है.
అంటే ప్యార్ కా సాగర్ని ఆత్మ పరమాత్మని మహిమ చేస్తుంది. ఆత్మలు పరస్పరంగా భాయి భాయి, సభీకా ఏక్ బాప్ హై, సర్వ సహోదరులకు ఒకరే తండ్రి శివ బాబా. बाप सबको कहते हैं बच्चे तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो, तमो प्रधान बनने से तुम दुखी हो गए हो. अभी मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते हैं कि पहले तुम परफेक्ट थे. అంటే ఆత్మ దేహాభిమానంలో వచ్చి ఇట్లా తమో ప్రధాన్ అయిపోయింది. శివబాబా తండ్రి ఆత్మకు చెప్తారు, నువ్వు మొదట్లో ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఉంటివి అట్లా అని. तो अभी मुझ आत्मा को बाप कहते हैं तुम पहले परफेक्ट थी. बल पार्ट अलग अलग है परंतु परफेक्ट तो थे. సత్యుగంలో పార్ట్ వేరే వేరే ఉండింది, రాజారాణి పార్ట్ వేరే, అందరిది పార్ట్ వేరే, అయినా అప్పుడు డిఫెక్ట్ ఏమి ఉండలేదు, పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నారు. ప్యూరిటీ బిగర్ తో వహా జా नहीं सकते हैं. పవిత్రత లేదంటే సత్యుగానికి పోయేదానికి లేదు. सुखधाम में तुमको सुखी होता है, शांति भी होता है, इसलिए तुम्हारे ऊंचे ते ऊंचे धर्म है अथवा सुख रहता है. विचार करो हम क्या बनते हैं. సత్యయుగంలో మన ధర్మం చాలా సుఖం ఇచ్చే ధర్మం. సుఖం ఉండిందంటే శాంతి కూడా ఉండింది. విచారం చేయండి, మొదట్లో మనం ఎట్లా ఉంటాం, ఇప్పుడు ఎట్లా అట్లా అయ్యేది ఎట్లా అని. ఇప్పుడు ఎట్లా అవుతూ ఉన్నాం, మనం స్వర్గానికి మాలిక్ అవుతున్నామా లేదా విచారం చేయండి. स्वर्ग के मालिक थे, वो है हीरे जैसे जन्म, अभी तो कौड़ी जैसा जन्म है. अभी बाप इशारा देते हैं याद में रहो, तुम बुलाते भी हैं कि इसलिए कि आकर पति से पावन बनाओ. सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी थे, రామ్ సీత को भी సంపూర్ణ नहीं कहेंगे. అంటే మొదట్లో మనం వజ్ర సమానం ఉంటాం, తర్వాత గవ సమానం అయిపోయాం. మరి బాబా తలంపు కూడా మనం దీనిగే చేస్తూ ఉంటాం, పతిథి నుంచి పావన చేయండి అట్లా. సత్యుగంలోనే సంపూర్ణ నిర్వికారి. రామ సీత కూడా సంపూర్ణ లేదు, నిర్వికారి అయినారు కానీ సంపూర్ణ నిర్వికారి చెప్పరు. అది సెకండ్ గ్రేడ్, అది त्रेतायुगंलो. याद की यात्रा में पास होंगे तो पर पहले आएंगे. नॉलेज में बल कितने भी तीखा कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेगा, याद से ही मीठा लगेंगे. బాబా చెప్తారు జ్ఞానాల మీరు ఎంతైనా బాగుండండి, అంత స్వీట్నెస్ రాదు. बाबा तलंपुला ఉంటేనే ఆ స్వీట్నెస్ అనేది వస్తుంది. याद में रहेंगे तभी तो मीठा बनेंगे, फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा. మనం శివబాబా తలంపు చేస్తూ ఉంటే మనం స్వీట్గా అవుతాం, మనకు బాబా కూడా స్వీట్గా అనిపిస్తారు. पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है, पवित्र बनना है, याद में रहना है, ये अच्छी रीति नोट करो. फिर ये जो कहाँ कहाँ किटपिट होती है, अहंकार आ जाता है, वो कभी नहीं होगा. याद की यात्रा में रहने से బాబా తలంపులో ఉంటే ఈ జగడాలు, ఈ అహంకారం ఇదన్నీ స్టాప్ అయిపోతుంది. मूल बात अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद करना. दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, जीवन ही जैसे जहर मिसल हो गया. तो ये अक्षर सतयुग में नहीं होता है, आगे चल कर के यहाँ तो मनुष्य की जीवन और ही जहर हो जाती है. అంటే ఇప్పుడు మనుషుల జీవనం ఎట్లా అయిపోయింది, ఈ జగడాలి పాయిజనస్ అయిపోయింది, పాయిజన్ లాగా. సత్యయుగంలో ఆ శబ్దమే లేదు, జగడం శబ్దం లేదు, పాయిజన్ శబ్దం లేదు. ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం పోదే మనుషులు ఎక్కువగా పాయిజనస్ అయిపోతారు, విషమే విషం అందరి లోపల. तो ये है ही विषय सागर, दिन पेरे विषय सागर. रौरव नरक में सब पड़े हैं, बहुत गंदे हैं. दिन प्रतिदिन
गंदे बुद्धि को पाते रहते हैं। इनको कहा जाता है डर्टी వరల్డ్. బాగా చెప్తారు. ఇప్పుడు మొత్తం ప్రపంచం చాలా అసహ్యమైపోయింది. రోజు రోజుకి బుద్ధి ఎంత చెడిపోతూ ఉంది, చాలా అసహ్యం. దీని పేరే డర్టీ వరల్డ్, అంటే అసహ్యమైన ప్రపంచం. एक दो को दुख देते रहते हैं क्योंकि देहाभिमान का भूत है, काम का भूत. बाप कहते हैं इन भूतों को भगाओ, ये भूत ही तुम्हारा काला मुंह कर दिया है, कामचिता पर बैठ काले बन गए हैं. तभी तो बाप कहते हैं फिर हम आकर के ज्ञान अमृत से वर्षा करता हूँ. బాగా చెప్తారు, ఈ భూతాల నుంచి కామ వికారం పెద్ద భూతం, దేహాభిమానం పెద్ద భూతం. ఈ భూతాల నుంచి నల్లగా అయిపోయినారు. అందుకే బాబా వచ్చి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే జ్ఞాన చితాలు కూర్చోపెడతారు, జ్ఞాన వర్షం చేస్తారు, జ్ఞాన అమృతాన్ని వర్షం చేస్తారు. అభి తుమ్ క్యా బన్తే హో, यहाँ तो हीरे महल, वहाँ तो हीरे महल होता है, हीरे का महल, सब प्रकार के वैभव होता है. यहाँ तो सब मिलावटी है चीज़ें हैं. బాగా చెప్తారు, సత్యుగంలో వజ్రాలి మహల్, బంగారు మహల్ ఉంటుంది, అన్ని ప్రకారమైన వైభవాలు ఉంటుంది. ఇక్కడ కలియుగంలో అన్ని కల్తీ, ప్రతి సామాన్ కల్తీ. గోవు కా భీ ఖానా దేఖో క్యా ఖాతా హై. ఈ ఆవులు కూడా ఏమేమి తింటుంది ఇప్పుడు, దానికి కూడా పాపం తానది మంచి భోజనం దొరకలేదు. సబ్సే సార్ నికాలా హువా భోజన్, చెత్త. అన్ని రసం అంతా తీసిన తర్వాత ఏముంటుంది బాకీ చెత్త, అది తింటుంది పాపం ఆవు. బాత్ మత్ పూచో, ఏం బాగా చెప్తారు, అడగనే వద్దు, అంత లోయెస్ట్ అయిపోయింది. అడల్ట్రేషన్, కరప్షన్ ఎక్కువ అయిపోయింది, కల్తీ ఎక్కువ అయిపోయింది. ఆవు కూడా మంచి భోజనం దొరకలేదు. తో గాయ को खाना भी ठीक नहीं मिलता है. कृष्ण की गाय देखो कैसे फर्स्ट क्लास है. सतयुग में गाय ऐसे होती है, बात मत पूछो, देखने से ही ఫర్హత్ ఆ జాతి హే. బాగా చెప్తారు. ఇప్పుడు ఆవులకు పాపం ఏమీ మంచి భోజనమే దొరకలేదు. శ్రీకృష్ణ దగ్గర ఆవులు ఎంత బాగా చూపిస్తారు. ఆవు కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా బాగుంటుంది. సత్యుగంలో ఉండే ఆవులు ఎంత బాగుంటుంది, చూసిన వెంటనే అట్రాక్ట్ అయిపోతుంది. यहाँ तो हर चीज़ से एसेंस निकाल देते हैं, ये बहुत चीची गंदी दुनिया है. ఇక్కడ ఈ కలియుగంలో ప్రతి వస్తువు నుంచి ఎసెన్స్ తీసేస్తారు, దాని సారం తీసేస్తే బాకీ ఏముంటుంది, సారం పోయిన తర్వాత ప్రపంచమే ఆశే. తో తుమే ఇస్సే దిల్ నహీ లగానీ హై. ఇప్పుడు ఉండే ప్రపంచం పైన మనసు పోకూడదు. బాప్ कहते हैं तुम कितने भिखारी बन गए हो, लड़ाई में कैसे एक दो को मारते रहते हैं. एटॉमिक बॉम्ब बनाने वालों का कितना मान है, इनसे तो सबका विनाश हो जाता है ना. బాగా చెప్తారు. ఇప్పుడు మనుషులు ఎంత వికారి అయిపోయినారు, ఒకే జగడాలు. దీనికోసం ఎంత ఆటమ్ బాంబ్స్ అంతా చేసి పెట్టినారు. అయితే ఆటమ్ బాంబ్స్ చేసే వాళ్ళకు ఎంత మర్యాద ఇస్తారు, వాళ్ళు వినాశానికి కోసమే అన్ని చేస్తున్నారు. బాప్ బైట్ బతాతే हैं आज के मनुष्य क्या है, कल के क्या होंगे, अभी तुम हो बीच में. ఇప్పుడు ఉండే మనుషులు ఎట్లా ఉన్నారు, సత్యుగంలో ఎట్లా ఉంటారు, మరి ఇద్దరికి మధ్యలో మనం ఉన్నాం. ఇప్పుడు సంగమ యుగాలు అట్లా మనిషిలాగా లేదు, అట్లా దేవతలాగా లేదు, మనుషులు చాలా అసహ్యమైపోయినారు. అయితే మన బాబా బిడ్డలు శ్రేష్టం. బాబా కూర్చొని ఇదాన్ని విషయాలు మనకు చెప్తారు. మన ఎంత పురుషోత్తముగా ఉంటాం. तो बाप का हाथ पकड़ते हो, तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो. మన బాబా చేయి ఎందుకు పట్టుకున్నామంటే పురుషోత్తం అయ్యేదానికి. कोई तैरना सीखते हैं तो
सिखाने वाले का हाथ पकड़ना होता है. ఈతేది నేర్చుకుంటే వాళ్ళు నేర్పించే వాళ్ళు చేయి పట్టుకుంటారు. నైతో గుట్కా ఖాది లేదంటే మునిగిపోదారా లేదా. అట్లనే మనం శివబాబా చేయి పట్టుకొని ఇట్లా పొదువును, లేదంటే మాయ మన లాగి కింద ముంచేస్తుంది. तो तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो. మన బాబా తలంపులో ఉండి మొత్తం ప్రపంచాన్ని స్వర్గంగా చేస్తాం. फकीरों को देखते, तीर्थ यात्रा पर पंडे को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान ज़रूर करेंगे. అక్కడ ఫకీర్లు అంతా చూండి ఎట్లా ఉన్నారు. యాత్రలో పోయేటప్పుడు మనుషులు అంత దానం ఇస్తారు. ఎవరెవరికి ఏమేమి దానం ఇస్తారు, కొందరు బియ్యం ఇస్తారు, కొందరు డబ్బులు ఇస్తారు, కొందరు ఏమి ఇస్తారు. అది భక్తి మార్గంలో ఇస్తారు దానం ఇచ్చేది. అట్లా స్థూలంగా అక్కడ అవి బాబా హమ్కో డబుల్ దాని బనాతే. ఇప్పుడు మనం రెండు ప్రకారంగా కూడా దాని అవుతాం. జ్ఞానదానం కూడా అందరికీ ఇస్తాం. అయితే స్థూలంగా ఉండే సామాన్లు బాబాకి ఇస్తాం. बाप कहते हैं 3 पैर पृथ्वी पर तुम ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्टल खोलो जिसमें मनुष्य 21 जन्मों के लिए आकर सफा पाएंगे. బాబా చెప్తారు, ఇప్పుడు 3 అడుగులు ల్యాండ్ తీసుకొని మీరు ఈశ్వరీయ యూనివర్సిటీ లేదు హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేస్తే మనుషులకు అన్నీ దొరుకుతుంది. డబ్బులు కానీ ఏం కానీ అంత సంపన్నంగా అయిపోతారు. यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियाँ होती है, बीमारियों में कितने बांस होती हैं. हॉस्पिटल में देखो नफरत आती है ना, कर्मभोग कितना है. ఇక్కడ ఎట్లా ఎట్లా రోగాలు వస్తుంది. ఆ రోగాలు ఎంత ఆశయం బ్యాట్ స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది. మరి హాస్పిటల్లో పోయి చూడండి, మనకి ఎంత వైరాగ్యం అసహ్యంగా అనిపిస్తుంది హాస్పిటల్ పోయేదానికి. ఎంత కర్మభోగం. ఒక్కొక్కరిని చూడండి హాస్పిటల్లో ఎట్లా ఉన్నారు పాపం. इन सब दुखों से छूटने के लिए बाप कहते हैं सिर्फ याद करो और कोई तकलीफ तुम्हें नहीं देता हूँ. ఈ అన్ని ప్రకారమైన కష్టాల నుంచి ఫ్రీ అయ్యేదానికోసం బాబా తలంపు చేయాలి. వేరే ఏ కష్టం లేదు ఇక్కడ, బాబా తలంపు ఒకటే కదా. बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ़ देखा है. विकारी मनुष्यों की शक्ल ही बदल जाती है, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हैं. जैसे शराब बिगड़ रह नहीं सकता है, शराब से बहुत नशा चढ़ जाता है परंतु अल्पकाल के लिए है. इससे विकारी मनुष्यों की आयु भी कितनी छोटी हो जाती है. నిర్వికారి దేవతాంకి ఆయుష్తో 150 తక్ బాగా చెప్తారు. ఇప్పుడు మనుషులు ఎట్లా అయిపోయినారు, వాళ్ళ ముఖం చూసానికే బాలే. ఎట్లా ఎవరైనా తాగే వాళ్ళు ఉంటారు, ఎట్లా ఉంటారు వాళ్ళు, శవంలాగా అయిపోయినారు మనుషులు. అయితే వాళ్ళకు సారాయం తాగలేదంటే ఉండేదానికి కాదు. అట్లా వికారి మనుషులు కూడా ఎంత వికారి అయిపోయినాడు. అందుకే ఆయుష్ కూడా చిన్నగా అయిపోయింది. నిర్వికారి దేవతలు వాళ్ళ ఆయుష్ 150 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. ఎవరు హెల్దీ బనేంగే తో ఆయు బీతో బడేంగి. నిరోగిగా ఉంటే ఆయుష్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది. నిరోగి ఖాయా హో జాతి, ఆత్మ నిరోగి, ఖాయాను నిరోగి. సత్యుగం. बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है. ज्ञान इंजेक्शन सद्गुरु ने दी, अज्ञान अंधकार विनाश. शिव बाबा ने अविनाशी सर्जन ने కూడా చెప్తారు. జ్ఞాన ఇంజెక్షన్ ఇస్తారు సద్గురు, అజ్ఞాన అంధకారం వినాశం అయిపోతుంది. तो बाप को जानते ही नहीं हैं इसलिए अज्ञान अंधकार है. బాబాని తెలుసుకునే లేదు, అందుకే అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నారు అందరూ.
भारतवासियों की ही बात है। क्राइस्ट को तो जानते हैं, फलाना समय पर आया था, उनकी सारी లిస్ట్ है. బావ చెప్తారు ఈ భారతవాసీలే అని మర్చిపోయింది. అయితే క్రిస్టియన్స్కు తెలుసు క్రైస్ట్ ఎప్పుడు వచ్చినారు, ఏ టైంలో వచ్చి ధర్మస్థాపన చేస్తారు. మిగతా వాళ్ళది అన్నీ తెలుసు కానీ భారతవాసీలది తెలియదు. कैसे नंबरवार पोप गद्दी पर बैठते हैं. एक ही भारत है जो कोई भी एक ही भारत है जो कोई की बायोग्राफी जानते नहीं हैं. बुलाते भी है कि दुख करता सुख करता परमात्मा माता पिता भी है. अच्छा माता पिता की बायोग्राफी को तो बताओ, कुछ भी पता नहीं. బాగా చెప్తారు, వాళ్ళు పిలుస్తారు కూడా నువ్వే మాత పిత మన బాలకి అట్లా అని. సరే మాత పిత అది హిస్టరీ చెప్పండి, అది ఏమో తెలియదు. యథార్థ మాత పిత పేరేమి, ఎక్కడ ఉంటారు, ఏం చేస్తారు ఎవరికి తెలియదు. ఊరికే మాత పిత అని చెప్తారు. तो तुम जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग. हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो पूरा पढ़ना चाहिए. लोकलाज कुल की मर्यादा में भी बहुत फंसे हुए हैं. ఇది పురుషోత్తమ సంగమ యుగం. ఇక్కడ బాగా చదవాలి. చాలామంది లోకలాజ్ కుల మర్యాద దాంట్లో ఇరుకుని పోయినారు. तो जिस बाबा ने तो कोई की भी परवाह नहीं की है. బ్రహ్మ బాబా ఎవరిని పట్టించుకోలేదు. ఏ లోక మర్యాద ఏముంది అదని వినాశం అయిపోదు, అందువల్ల దాన్ని పట్టించుకోలేదు ఆ మర్యాదని. కితనే గాలియా ఆది కాయి है न मन न चित्तता. रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया है అంటే బాబా ఎంత అందరి దగ్గర ఉండి తిట్టు తీసుకున్నారు, క్రిటిసైజ్ చేశారు అందరూ. అనుకోని కూడా అనుకోలేదు. నడుస్తూ నడుస్తూ ఎట్లా ఈ బ్రాహ్మణ్ ఇరుకుని పోయినాడు శివబాబా దగ్గర. బ్రహ్మ బాబా ఇరుకుని పోయినారు శివబాబా దగ్గర. అంటే బాబా చెప్పేదని చేస్తారు కానీ మనుషులు ఎంత తిట్టినా బాబా చేయరు. బాబాని బ్రాహ్మణ్ బనాయతో గాలి ఖాయి. శివబాబా వచ్చి బ్రాహ్మణ్ చేస్తే అందరూ తిట్టేది స్టార్ట్ చేశారు. सारी पंचायती थी एक तरफ, दादा दूसरी तरफ. మొత్తం పంచాయతీ ఒక సైడ్, ఊరంతా ఒక సైడ్, బాబా ఒకరే. అయితే శివ బాబా ఉండి అని సహయోగం ఇచ్చినారు. सारी सिंधी पंचायती कहे कि ये क्या करता है. अरे गीता में भगवान वाचा है काम महाशत्रु, इस पर जीत पाना है तभी विश्व के मालिक बनेंगे. అంటే మొత్తం సింధీ పరివార్ కమ్యూనిటీ వచ్చి బాబా దగ్గర జగడం వేశారు. ఇదేం నువ్వు ఇట్లా చేస్తావు, పవిత్రంగా ఎందుకు ఉండాలి, ఇప్పటి వరకు ఎవరు చెప్పలేదే అట్లా అని చెప్పినారు. బాబా చెప్పినారు, గీతలో ఉంది కదా కామ్ మహాశత్రు, దాన్ని జయం చేస్తే విశ్వానికి మాలిక్ అవుతారు. ఈ పవిత్రత మాటలో ఎంత జగడాలు వచ్చింది ఆ టైంలో. ఏతో గీతాకే అక్షర హేనా, గీతలో ఉంది పవిత్రమయ్యే దానికోసం కామ్ మహాశత్రు అట్లా అని. ముజ్సే కోయి कहलाते तो कि काम महाशत्रु को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे. इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई है. అంటే కామ్ మహాశత్రువుని గీతలానే ఉండేటప్పుడు నా దగ్గర ఏం జగడాలు వేస్తారని చెప్తారు. దాన్ని జయం చేస్తే జగజ్జీత్ అయిపోతారు. లక్ష్మీనారాయణ జగజ్జీత్ అయినారా లేదా, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं है. విశ్వ మహారాజా అయ్యే దానికోసం స్థూలంగా ఏమీ యుద్ధం చేయలేదు లక్ష్మీనారాయణ. तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूँ, अभी पवित्र बनो और बाप को याद करो. శివ బాబా చెప్తారు, నేను మిమ్మల్ని పవిత్రంగా చేసానికి వచ్చినాను, స్వర్గానికి మాలికగా చేసానికి వచ్చినాను, మీరు పవిత్రంగా ఉండి నా తలంపు చేయండి చెప్తారు. స్త్రీ కహే హమ్ పావన్ బనేంగే, పతి कहता है मैं नहीं बनूंगा, एक हंस और एक बगुला हो जाता है. అంటే ఒక ఇంట్లో
ఒకరు పవిత్రంగా ఉంటామంటే ఇంకొకరు వద్దు అని చెప్తారు, కాదు నేను ఉండను అంటే ఒకరు కొంగ ఒకరు హంస, ఇద్దరు చేరి ఉండాలంటే పాసిబులా? बाप आकर के ज्ञान रतन चुगने वाले हंस बनाते हैं, परंतु एक बनता है दूसरे नहीं बनते हैं तो झगड़ा होता है. शिव बाबा వచ్చి జ్ఞాన రత్నాలు ఇచ్చి హంసను చేస్తారు. జ్ఞాన రత్నాలు తీసుకునే హంస అయితే ఒకరు ఉంటారు ఒకరు ఉండరు పవిత్రంగా, జగడాలు వచ్చేస్తుంది ఇంట్లో. तो शुरुआत में बहुत ताकत थी, अभी इतना हिम्मत कोई को नहीं है. మొదట్లో ఎంత ధైర్యం ఆ మాటలకు, చాలా పవర్ ఉండింది. అందరూ వదిలేసి వచ్చేసారు, నేను పవిత్రంగానే ఉంటాను అట్లా అని. ఇప్పుడు అంత ధైర్యం ఎక్కడుంది మాటలకు? ఉందా? ఎవరికి లేదు. बल कहते हम बारिश है, परंतु वारिस बनने की बात और है. ఊరికే చెప్తారు నేను వారిస్ అట్లా అని. వారిస్ అంటే వేరే విషయం, అది బాగా అర్థం చేసుకోవాలి వారిస్ ఎవరు అట్లా అని. शुरू में कमाल थी, बड़े बड़े घर वाली फट से छोड़ करके आई वर्षा पानी, तो वो लायक बन गए हैं. మొదట్లో పెద్ద ఇంటి వాళ్ళు కూడా వచ్చేసారు పవిత్రంగా ఉండి ఆస్తి తీసుకునేందుకు. వాళ్ళు లాయక్ అయిపోయినారు. ఎంత ధైర్యం వాళ్ళకు, అది ఒక కమాల్. మొదట్లో వాళ్ళలో అంత కమాల్ చేసే శక్తి ఉండింది. తో అభి ఐసీ కోయి విర్లే నికల్తే, ఇప్పుడు ఎవరో ఒకరు అట్లా వస్తారు. మొదట్లో ఎంతమంది ఒకేసారి వచ్చేస్తారు బాబా దగ్గర. తో లోక్ లాజ్ బోతే, ఇప్పుడు వాళ్ళకు లోకాన్ని మర్యాద చూస్తారు, ఏమనుకుంటారో ఏమో అట్లా అని. అప్పుడు వాళ్ళు అదని అనుకోలేదు, ఎవరో ఏమనుకుంటే ఏమి, మన జీవనం బాబా కోసరం అట్లా అని వచ్చేస్తారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు అన్ని ఆలోచన చేస్తారు, నేను ఇట్లా చేస్తే ఏమనుకుంటారు, బంధువులు ఏమనుకుంటారు, పక్కింటి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, అదన్నీ ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు అంటే ఆస్తి పోగొట్టుకుంటారు. మొదట్లో వాళ్ళు అదన్నీ ఆలోచన చేయలేదు. టక్కుని భగవాన్ వచ్చినారు, పవిత్రంగా ఉండు అంటే వచ్చేసారు అందరూ ఇక్కడ పవిత్రంగా ఉండేదానికి. तो पहले जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है. మొదట్లో వచ్చిన వాళ్ళు ఎంత ధైర్యం చూపించినారు. अभी कोई इतना साहस नहीं रखते हैं, बहुत मुश्किल है. हाँ, गरीब तो सब रखते हैं. माला का दाना बनना है तो పురుషార్థ్ भी करना पड़े. మన మాలలో మణి కావాలంటే బాగా పురుషార్థం చేయాలి. మాల చాలా పెద్దది, ఒకటి 8 మణి ఉంటుంది, ఇంకొకటి 108 మణి ఉంటుంది, ఇంకొకటి 16,108 ఉంటుంది. तो बाबा खुद कहते हैं बहुत मेहनत करो. ఆ మాలలో మణి కావాలంటే ఎంత ఎక్కువగా ప్రయత్నం చేయాలి మనం. अपने को आत्मा समझो. तो सच बताते नहीं हैं. अच्छे जो अपने को समझते हैं उनसे भी विकर्म हो जाती है. ఏదైనా తప్పు చేస్తే బాబాకు వెంటనే చెప్పాలి. కొందరు మంచి వాళ్ళు స్వయం అనుకుంటారు, వాళ్ళు కూడా ఎంత వికర్మం చేస్తారు. జ్ఞాని ఆత్మలే ఉండొచ్చు, అయినా కూడా తప్పు చేస్తారు. समझानी अच्छी है परंतु योग नहीं है, दिल पर चढ़ते नहीं हैं. యోగం సర్లేదంటే బాబా మనసులో కూర్చునేదానికి కాదు. జ్ఞానం ఎంతైనా బాగా చెప్పచ్చు, అయితే యోగంలో ఉండి పవిత్రంగా ఉండాలి, అప్పుడే వికర్మ వినాశం అవుతుంది. याद में ही नहीं रहते हैं तो दिल पर नहीं चढ़ेंगे. తలంపు చేయలేదంటే బాబా హృదయంలో ఉండేదానికి లేదు, అంటే బాబాకి ఇష్టం లేదు. याद से ही याद मिलती है. शुरू में फट से सारी వారి गए हैं. మొదట్లో అందరూ టక్కుని సమర్పణ అయిపోయినారు బాబా దగ్గర. అభి వారి జానా మాసికా ఘర్ నే హై. ఇప్పుడు అట్లా సమర్పణ అయ్యేది అంత ఈజీ కాదు, ఏదంటే చాలా లోకాన్ని చూస్తారు. మూల్ బాత్ హే యాద్.
तभी खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जितनी कलाएं कम होती जाएंगी उतना दुख बढ़ता जाएगा। ఎంతెంత మనలో కళలు తగ్గిపోదా ఉంటుందో అంతంత దుఃఖం ఎక్కువ అయిపోతూ ఉంటుంది. అభి ఫిర్ జితనీ కళాయిం చడేంగి ఉతనా ఖుషి హోంగా. ఇప్పుడు ఎంత కళలు ఎక్కుతుంది అంత ఖుషీది కూడా ఎక్కువ అవుతుంది. पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार हो जाएगा। जास्ती याद करने वालों को क्या पद मिलता है? बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा. లాస్ట్లో అన్ని సాక్షాత్కారం అయిపోతుంది. ఎవరు ఎక్కువ తలంపు చేసినారో వాళ్ళకి ఏం పదవి, ప్రతిదీ సాక్షాత్కారం అందరిది అయిపోతుంది. సాక్షాత్కారం అంటే ఎవరు ఏం అవుతారు అని తెలుస్తుంది లాస్ట్లో. जब विनाश होगा तभी तुम स्वर्ग के साक्षात्कार भी खाएंगे. అంటే వినాశం దగ్గర వచ్చేస్తే స్వర్గాన్ని సాక్షాత్కారం కూడా హల్వా ఖాయింగ్. స్వర్గాన్ని సాక్షాత్కారాన్ని హల్వా తింటాం మనం లాస్ట్లో. बाबा बार समझाते हैं याद को बढ़ाओ. బాబా గడి చెప్తారు, బాబా తలంపునే ఎక్కువ చేయండి. किसको थोड़ा समझाए इसमें బాబా खुश नहीं होते. తక్కువ వినిపించేది, తక్కువ చెప్పేదంతా బాబాకి ఇష్టం లేదు. ఎంత ఎక్కువ బాబా గడి మనకు చెప్తూ ఉంటారు, ఇట్లా చేయండి అట్లా అని. बाप में संशय आने से వినశ్యంతి हो जाते. బాబా పైన మాత్రం సంశయం వచ్చేస్తే వినశ్యంతి అయిపోతారు. बाप की याद से ही पाप कटेंगे. रात दिन कोशिश करनी चाहिए. శివబాబా తలంపులోనే మన పాపం భస్మం అవుతుంది. రాత్రి పగలు దీంట్లో ప్రయత్నం చేయాలి. फिर कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएंगे. యోగం చేసుకుని మన కర్మేంద్రియాలని మన వశం చేసుకుంటాం, దాని చంచలత స్టాప్ అవుతుంది. इसमें बहुत मेहनत है. बहुत है जिनकी याद का चार्ट नहीं है. गोया ఫౌండేషన్ హై नहीं. చాలామంది సరిగ్గా తలంపుది చార్ట్ పెట్టుకోరు, అంటే ఫౌండేషనే సరిలేదు. యోగాని కోసం ప్రయత్నమే లేదు చాలామందికి. जितना हो सके कैसे भी याद करना है, तभी सतो प्रधान 16 कला बनेंगे. బాబా చెప్తారు, ఎంత సాధ్యమో అంత ప్రయత్నం చేయండి, అప్పుడే సతో ప్రధాన్ అవుతారు. మరి 16 కళ సంపన్న అవుతారు. पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए. పవిత్రంగా ఏమో ఉంటే అంత మాత్రమే చాలదు, తలంపున యాత్ర కూడా అవశ్యం. పవిత్ర रहने से ही याद में रह सकते हैं. పవిత్రంగా ఉంటేనే బాబా తలంపు కూడా చేయొచ్చు. ये पॉइंट्स अच्छी रीति धारण कर. बाप कितना निरहंकारी है. आगे चल तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे, कहेंगे बरोबर ये माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती है. బాబా చెప్తారు, తండ్రి సమానం నిరహంకారిగా ఉండాలి. ఈ పాయింట్ని బాగా ధారణ చేసుకోండి. ఇంకా కొంచెం ముందు పోతే సన్యాసులందరూ వచ్చి మీ కాళ్ళ పడతారు, చెప్తారు ఈ మాతలే స్వర్గానికి దారి ఓపెన్ చేస్తుంది అట్లా అని. యాద్ కా జవహర్ అభి కమ్ హై. ఇప్పుడు తలంపుది పొదుపు చాలా తక్కువ ఉంది. కోయి భీ దేహదారి కో యాద్ नहीं करना है. ఏ దేహదారి తలంపు రాకూడదు. తమో ప్రధాన్ సే సతో ప్రధాన్ बनने में मेहनत है. తమో ప్రధాన్ నుంచి సతో ప్రధాన్ అయ్యేదానికి చాలా ప్రయత్నం చేయాల్సిందే. अच्छा मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते. धारणा कोसरा मुख्य सार. इस पतित चीची दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है.
ఈ పతిత అసహ్యమైన ప్రపంచంలో మన మనసు పోకూడదు, దానిపైన ఏమి ఇష్టం ఉండకూడదు. ఏక్ బాప్ కా హాత్ పకడ్ ఇసే పార్ కర్నా హై. ఒక తండ్రి చేయి పట్టుకొని దీన్ని క్రాస్ చేయాలి. రెండో పాయింట్, माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रखकर पुरुषार्थ करना है. మాలలో మణి కావాలంటే చాలా ధైర్యం పెట్టుకొని పురుషార్థం చేయాలి. ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है. జ్ఞాన రత్నాలు ఏరుకునే హంస కావాలి, ఏ వికర్మం చేయకూడదు. वरदान, बाप और सेवा की स्मृति से एकरस स्थिति का अनुभव करने वाले ही सर्व आकर्षण मुक्त भाव. తండ్రి మరి సేవ ఈ స్మృతిలో ఉండేవాళ్ళే ఏకరస్ స్థితిని అనుభవం చేసేవాళ్ళు సర్వ ఆకర్షణ నుంచి ముక్త భావ. అంటే జైసే सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवादारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता है. అంటే సర్వెంట్కు సదా సేవ మరి మాస్టర్ ఇద్దరే తాళంపు, రెండే తాళంపు. ఆ విధంగా మనందరూ వరల్డ్ సర్వెంట్లో అంటే విశ్వ సేవాదారి సచ్చే సేవాదారి బిడ్డలు, వాళ్ళకు తండ్రి మరి సేవ ఇది రెండే సదా స్మృతిలా ఉంటుంది. అందుకోసం వాళ్ళ స్థితి ఎట్లా ఉంటుంది, इसलिए ही सदा एकरस स्थिति में रहने का अनुभव होता है. उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगता है. వాళ్ళు ఒక్క తండ్రి రస్లో ఉంటారు, టేస్ట్ ఒకరి దగ్గరే, మిగతా అన్ని నీరస్ టేస్టే లేదు దేంట్లోనూ. ఒక్క శివబాబాలో మాత్రమే, బాబా తలంపులో మాత్రమే ఫుల్ ఇంట్రెస్ట్ టేస్ట్ ఉంటుంది రస్. एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं होते हैं. వాళ్ళు ఒక్కరి పైన ఆకర్షణ అయిపోయిన దానివల్ల వేరే ఎక్కడ ఆకర్షణ లేదు, వాళ్ళకి ఒక్కరి దగ్గరే టేస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ బాగుంది. ये एकरस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थी ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देती है. यही श्रेष्ठ मंजिल है. ఈ ఏకరస్ అవస్థలో ఉండే తీవ్ర పురుషార్థమే సర్వ ఆకర్షణ నుంచి ముక్తి చేస్తుంది. ఇదే చాలా శ్రేష్టమైన లక్ష్యం జీవనంలో. స్లోగన్, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी నేచర్ को శక్తిశాలి बनाओ. చాలా నాజుకుగా ఉండే పరిస్థితిలో కూడా మన పాస్ కావాలంటే మన నేచర్ని శక్తిశాలిగా చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? ఈరోజు 11 గంటకు దాదీజీది ప్రోగ్రాం ఉంటుంది. అందరూ దాదీజీ ప్రోగ్రాం చూడండి. కుమారిక దాది వాళ్ళ విశేషత ఏమి చెప్తాం, వాళ్ళ అనుభవాలు చెప్తాం, ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళ దగ్గర ఏం అనుభవం అవుతుంది దాన్ని చెప్తాం. అందువల్ల 11 నుంచి 12 వరకు కుమారిక దాదీది ప్రోగ్రాం ఉంటుంది. అందరూ ఈరోజు చూడండి. ఓం శాంతి. మరి సాయంత్రం కూడా క్లాస్ ఉంటుంది, యోగా ఉంటుంది, కామెంటరీ ఉంటుంది, అది నువ్వు వినండి. ఓం శాంతి.
वरदानों की माला। ओ प्यारे शिव बाबा तेरा ज्ञान है निराला, मीठी मुरली तेरी है अमृत का प्याला। ओ प्यारे शिव बाबा। प्रकाश